पंजाब के सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब दे विच एक कहावत बड़ी प्रचलित है, तू मेरा बाई मैं तेरा बाई। बाई इसलिए किया जाता है जिस नाल बहुत ज़्यादा प्यार होवे, जिस नाल बहुत ज़्यादा लगाव होवे। अमृतसर सीट ते दो बाइयां का बड़ा जिक्र हो रहा है, अमृतसर पूर्वी सीट ते, क्योंकि किसी वेले दे बड़े चंगे दोस्त रहे, अज एक दूजे नूं चुनौती दे रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया ते नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस ते अकाली दल के दो दिग्गज जिन्हां दे विच अमृतसर पूर्वी सीट तो मुकाबला है। सो अज नवज टटोलन की कोशिश करांगे अमृतसर पूर्वी सीट ते जाके, जिथे बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी जद्दी सीट मजीठा छड्ड के इस हल्के तो चोण लड़न का दम भरिया है और सीधी सीधी चुनौती नवजोत सिंह सिद्धू नूं दे रहे हैं। की हाल जी जनाब जी, आ जाओ नहीं जानना लो सर ऐसे सर्टिकर आए लो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अरदास रोज कर दिया करो सवेरे मैं तुझे आया था तुम मस्से वाले दिन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਵਾਲੇ ਚੜਾਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। थैंक यू तो अमृतसर ईस्ट हल्के दे विच असीं पहुंचे हैं अज बिक्रम सिंह मजीठिया दा चोण प्रचार देखण। किस तरीके नाल जिहड़ा बिक्रम सिंह मजीठिया अगे वध रहे ने। शुरुआत घर तो हुई है, सवेरे काफ़ी सारे वर्करां नूं मुलाकात करके इसे तरीके नाल चोण प्रचार हुंदा है। पूरा दिन असीं इन्हां दे नाल रवांगे और देखांगे किस तरीके दे रंग ढंग ने। मजीठिया साहब, शुरुआत जिहड़ी चोण प्रचार दी की चीज़ माइंड च रख के बिक्रम सिंह मजीठिया घरों निकलदे आ भी अज की काम करना है? देखो, सब तो पहला परमात्मा के चरणों 'च अरदास बेनती करके गुरु साहब की असीस बख्शिश खुशियां लैके घरों चलीदा जी। और यही कोशिश होंदी है और गुरु अगे ये अरदास होंदी है कि सच्चे पातशाह असी सारा कुछ नहीं कर सकते, साडे 'च कमी पेशियां रह जांदियां ने, मगर आप जी गुरु कृपा करियो कि लोगों की आसां उम्मीदां ते पूरा उतर सकीए ते वध चढ़ के लोगों की सेवा 'च रह सकीए ते वध तो वध लोगों के मसले हल कर सकीए। वर्करां नूं जो तुसीं एड्रैस कीता ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो, बड़ा औखा ते बड़ा वड्डा फैसला सी जी, और फैसला वड्डा इसलिए सी कि जे किसी ने थोड़ी बांह फड़ी होवे हमेशा ही जी, हर चुनौती च, हर वेले, हर चैलेंज वेले, जद कदे भी मजीठीए नूं कोई मुश्किल आई है, विपता आई है, मेरिया मजीठे हल्के दियां मावां भैणां दी अरदासां, बुजुर्गां नौजवानां दा साथ सदा ही दास दे नाल रहा। इसलिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਟਪਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਰੇਬ ਕਮਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਜੀਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਹਲਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ 28 29 30 ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਭੂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਗਰੋਂ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ, ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? 8 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਮਾ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਪਾਉ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਾਤਾ। ਮਗਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਜਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰ ਹਾਊਸ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਔਰ ਢੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ?
ਮਹਾਰਾਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਲੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੇ? 1-2 ਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਭਾਈ ਬਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੰਨੀ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੋਚੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਦਾ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰਨਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹੂਲਤ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼? ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਉਹਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਲਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਲਏ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ। ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਲਏ, ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾ ਲੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਸਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੇ ਲੱਭੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲੂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਐਸੀ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਜਗਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਘਰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀਆ ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਗੇ ਟੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀ ਟੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਪੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਬੈਨਰ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2019 'ਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਖੜ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਗਮ, ਤੀਸਰਾ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਚੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਗ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਹੰਢਾ ਲਏ ਆ ਮਗਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ। ਸਨ ਵੀ 22 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 22 ਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਐਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖੁੰਦਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਨਮੁਟਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਦਲਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਪੇ ਬਦਲਣ 'ਚ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਦਲਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ? ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਰਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ 12 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ 2 ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ। ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਦਿਓ ਔਰ 12 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਲੜਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, RDX ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ DSP SHO ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਬਸ ਬਿਆਸ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂ ਕਿ ਗਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਡੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮਾਡਲ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।